میں نے ابھی بیان میں بولا نا, کچھ بھی نہیں کرو, خالی چینی چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں کہ شوگر چینی کھانے سے تھوڑی ہوتی ہے. میٹھا کھانے سے شوگر یقیناً نہیں ہوتی, میٹھا کھانے کا براہ راست شوگر سے تعلق نہیں ہے, لیکن میٹھا کھانے سے آتا ہے موٹاپا, اور موٹاپے سے ہوتی ہے شوگر. کچھ تو انہیریٹڈ ہے, باپ دادا کی طرف سے شوگر آتی ہے, وہ تو اب قدرت کی طرف سے, اس سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا, وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, بھائی تمہارے نسلوں میں شوگر رہے گی. لیکن میجورٹی کو جو شوگر ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا دخل کس چیز کا ہے؟ میٹھا. اور اس میٹھے میں, یہ میں اپنی تحقیق نہیں پیش کر رہا, میں تو مولانا آدمی ہوں, میری کیا میڈیکل سائنس بھی ہے, اتنے ڈاکٹروں سے میں تحقیق کر چکا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں تھیوری ہوتی ہیں, نظریات ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں فیکٹ بن چکی ہوتی ہے, میڈیکل سائنس ان پہ ٹھپا لگا دیتی. جیسے انسان بندر سے بنا ہے, یہ فیکٹ نہیں ہے. ابھی تک سائنسدانوں نے کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کہی ہے, کہنے میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا بندر بھی تھوڑا سا یوں ہی ہوتا ہے, اس کی بھی دو آنکھیں, ہماری بھی ناک. دیکھو انہی کی شکل کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو تو میں کیا کہوں گا, یار یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں, ایسا ہی لگتا ہے نا, یا کوئی کزن وزن ہے. تو سائنسدانوں نے دیکھا کہ یار جانوروں میں سب سے قریب ترین جانور جو بالکل جمشید اور وسیم جیسا لگتا ہے یا انسانوں جیسا لگتا ہے, وہ بندر اور بن مانس ہے. چمپینزی ہے نا, تو یہ بالکل اس جیسا. اب انہوں نے کہا کہ جب یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں تو ان سے ریلیشن ہے, تو یہ دونوں بھی ایک جیسے قریب قریب لگ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ انسان اسی کی آگے نسل ہے. یہ کوئی تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ اٹھا کے آپ نے بندروں کے کھاتے میں انسان کو ڈال دی. اس پہ جو سوالات اٹھتے ہیں ان کا یہ کمبخت کبھی جواب ہی نہیں دیتے. تو اس لیے سائنسدان خود اس پہ کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کرتے. سائنسدان کر نہیں رہے ہیں, جو سائنس کو پڑھ رہے ہیں نا, جو سائنسدانوں کو فالو کر رہے ہیں, وہ یہ باتیں بڑے جزم کے ساتھ کرتے ہیں, بڑے کانفیڈنٹلی, کہ انسان بندر سے بنا ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا مدعی سست اور گواہ چست. جن کی ریسرچ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک نظریہ ہے, ابھی یہ فیکٹ نہیں ہے. 200 سال سے اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں, اب تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے. بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے, جب نہیں ہوا تو اب اس کو کیس خارج کر دینا چاہیے. اب دیکھو آپ نے دعویٰ کیا ان کے اوپر, میں نے کورٹ میں کہا انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے چرائے ہیں. 1 سال کیس چلا, 2 سال کے کورٹ نے مجھے موقع دیا, ثبوت لے کر آؤ, ثبوت لے کر آؤ. میں نہیں لا سکا. 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 200 سال ہو گئے, میں ثبوت نہیں لایا. کورٹ کیا کرے گی, فائل اٹھا کے باہر, بولے کہ جاؤ ہمارا اور اپنا ٹائم ضائع مت کرو, کوئی اور کام کرو. 200 سال پہلے تقریباً یہ نظریہ آیا تھا کہ ہم بندر سے بنے ہیں, اس پہ تحقیقات شروع ہوئی, اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے. اور 200 سال اگر گزر گئے نا, اس کا مطلب اب 800 سال میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا یہ ثابت. اور اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. تو خیر, تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ, یہ وہ ڈارون کی تھیوری والا سائنسدانوں کا نظریہ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک فیکٹ ہے, یہ ریسرچ سے ثابت شدہ حقیقت ہے. تو جب کوئی چیز حقیقت بن جائے نا, پھر اس کو مان لینا چاہیے. کیونکہ ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں مٹھائی مت کھایا کرو, چینی مت کھایا کرو, تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, وسیم کے ابا تو 90 سال میں مرے تھے, روزانہ 3 لڈو کھاتے تھے. ہمارے ایک جاننے والے مٹھائی جیب میں لے کے گھومتے ہیں, ہر وقت مٹھائی مٹھائی مٹھائی. میں نے کہا یار کیوں کھا رہے ہو, اپنی صحت کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے میرے ابا تو 90 سال میں مرے, وہ بھی مٹھائی لے کے گھومتے تھے. میں نے کہا بھائی کچھ لوگوں کی باڈی اللہ نے بنائی ہوتی ہے, وہ قدرت کا شاہکار ہوتی ہے. اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ یہ جو مرضی کر لے گا, یہ 100 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے. جیسے ہماری مسجد جو پرانی کمیٹی ہے نا, ان کے طارق بھائی ہیں, ہماری کمیٹی میں ایک طارق بھائی ہوا کرتے تھے, ہیں ابھی بھی الحمدللہ. آج مجھے خیال ہوتا ہے ان کی خیریت پوچھوں. ان کو میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں, انتہائی شدید بیمار, اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے. ایسا نہ ہو فرشتوں کو میری یہ بات بری لگ جائے اور جا کے ان کو اٹھا لیں. تو ان کا ہر دن یہ ہوتا تھا, آج دنیا سے گئے کل گئے, اور مفتی صاحب میں جا رہا ہوں, بس میری وصیت ہے. وہ ایک دم طبیعت خراب ہو گئی نا, بس جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. اور واقعی لگتا تھا اب گئے. کون؟ آصف بھائی کوئی ہیں, ان کی فیملی باہر بلا رہی ہے. نہیں ہے بھائی, نام صحیح پکارو. چلتے چلتے نا بعض دفعہ نام تبدیل ہو جاتا ہے, وہاں سے محمود نکلا ہوتا ہے, ہوتے ہوتے یہاں تک آصف بن جاتا ہے. تو بھائی خبر کئی زاویوں سے ہو کے آتی ہے نا, تو پھر یہ ہوتا ہے اس کا حال. تو ہاں, تو وہ کیا ہے کہ وہ کھاتے, یعنی وہ آج گئے کل گئے, یہ ہوا, بس ابھی گئے, ابھی کہ تو بس گئے. ان کو دعائیں دینے والے شفا کی دنیا سے چلے گئے. میرا بھی کئی دفعہ خیال ہوتا ہے کہ اب تو شاید چلے گئے ہوں, لیکن ماشاءاللہ اللہ ان کو اور زندگی دیتے. ایک دن میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جب تک پورے علاقے کے لوگ مر نہ جائے نا, آپ دنیا سے نہیں جاؤ. میرے دوست ہیں, مذاق کرتا ہوں, اللہ صحت دے. کیونکہ پتہ ہے کیا چیز ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے؟ نماز ماشاءاللہ بہت اللہ سے ماشاءاللہ تعلق ہے اس بندے کو. جب دیکھو نماز, جب بھی میں نے دیکھا تھا مسجد میں نماز پڑھتے تو اللہ سے دل اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ ایک راحت اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ انسان کو میں پاور بھر دیتا ہے. تو اب یہ
ایک یعنی ایک استثناء ہے، یہ قدرت کی طرف سے ایک ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں جب ماروں گا تو میں ماروں گا، کوئی تمہارے مشورے سے کوئی نہیں مرے گا. تو ایسے استثناء جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو اب کہو کہ میں چونکہ شادی نہیں کروں گا، ڈاکٹر کہتے ہیں شادی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوگا، میڈیکل سائنس غلط، اللہ صحیح، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. او بھائی وہ معجزہ ہے، اللہ نے بتا دیا کہ سائنس میرے آگے کیا ہے، فیل ہے. تو اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے، لیکن ہمیں اللہ نے یہی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گئے تھے، ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری بیٹی کو بیٹا مل جائے بغیر شوہر کے، اور اگر مل گیا نا اس کا مطلب بیٹی کے جو لچھن ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اب بیٹی آ کے کہے ابا یہ میرے بچہ پیدا ہو گیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر، اور کہے کہ جیسے حضرت مریم کے بھی تو ہو گیا تھا، یہ نہیں چلے گا بھائی، وہ حضرت مریم کے ہو گیا تھا بس. اور اس کے پھر اللہ نے دلائل بھی قائم کر دیے نا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، بچہ ماں کی گود میں بولا اور وغیرہ وغیرہ، جو بے شمار دلائل کے اللہ نے مار لگا دیے. تو اب میں نے ان کو سمجھایا نہیں کھاؤ اتنا میٹھا، کہہ رہے میرے ابا تو اتنا کھاتے تھے اتنا. بھائی وہ 100 میں کوئی ایک ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ میٹھے کی زیادتی صحت کے لیے نقصان دہ. تو اس لیے میں بات کیا کر رہا تھا، یہ میٹھا کہاں سے آ گیا، یہ میرا ٹاپک جمعے کا یہ میٹھا میٹھا ہے نہیں. ہاں شوگر سے بیچاروں کی ٹانگ کٹ گئی نا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، تو اس لیے پہلے سے ہی کنٹرول کر لو. اچھا میٹھے میں صرف چینی نہیں ہے، یہ جو وائٹ آٹا ہے نا یہ چینی سے زیادہ اس میں چینی ہوتی ہے، صحیح ہے نا، اس میں چینی سے زیادہ چینی ہوتی ہے وائٹ آٹے میں. ڈبل روٹی جو بچوں کو ہم صبح شام کھلاتے ہیں، پہلے ہم یہ سمجھتے تھے میٹھا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، یہ بھی غلط ہے بچوں کے لیے میٹھا ضروری ہے، اتنا زیادہ نہیں جتنا ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں، لیکن بچوں میں فوراً اس کے اثرات نظر نہیں آتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بچے کو تو کچھ نہیں ہو رہا، صبح شام میٹھا کھا رہا ہے، ہو رہا ہوتا ہے اس کو، کیونکہ آپ کی باڈی میٹھا ہی جذب کرنے میں سارا ٹائم لگا رہی ہوتی ہے. تو جو اس کو منرلز چاہیے یا وائٹامنس چاہیے باڈی پھر وہ جذب نہیں کر رہی ہو، تو اس میں پھر آئرن کی کمی ہوگی، پھر بچے میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں بچہ بد اخلاق پیدا ہوا ہے، بد اخلاق نہیں پیدا ہوا، اس کی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. اب وہ خوراک سے پوری اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ اس کا ڈبل روٹی سے پیٹ بھر دیتے ہو، تو اس میں بریڈ میں کیا ہے، شوگر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لیکن یہ بات خواتین کو سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام، ماؤں کو یہ سمجھانا کہ بچے کو بریڈ مت کھلاؤ، چینی مت کھلاؤ، بیکری آئٹم مت کھلاؤ، چاکلیٹیں مت کھلاؤ. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، بچے کی ماں کو یہ سمجھانا کہ یہ مت کھلاؤ بہت مشکل ہے. جب آپ بچے کی ماں کو کہیں گے کہ میرے بچے کو چاکلیٹ مت کھلاؤ، تو ماں کیا کہے گی، خود پیدا کرو نا، خود پال کے دکھاؤ. کیونکہ وہ چاکلیٹ سے چپ ہو جاتا ہے، وہ اتنی ٹانگیں ہلاتا ہے نہیں کر کے، وہ جب تک اس کو لالی پاپ منہ میں نہ ڈالی جائے وہ چپ نہیں ہوتا. تو اب مائیں کہتی ہیں کہ چپ تو کرانا ہے، تیرا باپ چپ کرائے گا. جب تک اس کو پاپڑ نہیں کھلائیں گے، اس کو بسکٹ نہیں کھلائیں گے، چاکلیٹیں نہیں کھلائیں گے، تو چپ نہیں ہوگا، وہ شور مچائے گا. شور مچا کے وہ باپ کو تھوڑی تنگ کرتا ہے، تنگ کس کو کرتا ہے، ماں کو. باپ کو تو تنگ کرے گا بھی تو باپ باہر نکل جائے گا، کسی کام سے چلے جائے گا، جمشید سے ملنے جا رہا ہوں میں. تو پھر خواتین کہتی ہیں کہ یہ تو ہماری ٹینشن ہے، تو ٹینشن سے بچنے کے لیے پھر کیا کرتی ہیں کہ چل بھائی یہ لے لے، پاپڑ بھی کھا لے. اچھا کچھ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو کھلا دو. بھائی جو بچہ کبھی کھاتا ہے وہ روز بھی وہی کھاتا ہے، کیونکہ جو چاکلیٹوں میں مزہ ہے نا وہ پاپڑ میں نہیں ہے. باقی کھلا ہم بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ آدمی کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. ہمارے بچے بھی چاکلیٹیں کھا لیتے ہیں، میں پسند نہیں کرتا. مجھے کوئی چاکلیٹیں گفٹ میں بھی دیتا ہے نا گھر میں دینے کے لیے، میں دائیں بائیں کر دیتا ہوں اس کو، گھر تک پہنچنے. لیکن بچوں کو بعض دفعہ سونگھ لیتے ہیں، وہ چاکلیٹیں آئی ہوئی ہیں، یہاں آتے ہیں دفتر میں وزٹ کر کے جاتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کچھ گفٹ تو نہیں آیا، وہ دیکھتے ہیں چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے، تو وہ ہو رہی ہوتی ہے، پھر وہ چاکلیٹ گئی کہاں. تو وہ ایک اتنی بڑی ٹینشن کھڑی ہوتی ہے میرے لیے کہ کھا لو یار، پیٹ میں تمہارے کیڑے ہوں گے نا، ہمارے تھوڑی ہوں گے. تو بیلنس رکھیں اس کو، کچھ تھوڑی بہت بد پرہیزی بھی کرنے دیں، بہت زیادہ نیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو اس پہ سیٹ نہ کریں. سیٹ اس کو پراٹھے پہ کرو آپ، لال آٹے کا پراٹھا اس پہ سیٹ کرو آپ. اب دیکھو مجھے بچپن سے سفید آٹے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، لیکن مجھ سے نہیں چھوٹتا. لیکن میں کھاتا ہوں تو پھر میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا نا، وہ پھر اس طرح کور ہو جاتا. شوگر ایک دفعہ زیادہ لے بھی لی تو وہ کور کر لیتا ہوں. میں یہ نہیں کرتا کہ صبح کے 2 پراٹھے تو پھر دوپہر کو 6 برگر کھا لیا ہم نے، شام کو پیزا کھا لیا، یہ نہیں ہوتا. پھر تبھی میرے اوپر شوگر کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق پراٹھوں کا اثر ہوا نہیں ہے، کیونکہ دوسرے طریقے سے کور ہو جاتا ہے وہ. لیکن آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، انسان جب بیمار ہوتا ہے نا پھر صحت کو یاد کر کے رو. اللہ کی دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے. اور جو میں نے سروے کیا ہے، ڈاکٹروں سے معلومات لی ہیں، اور جو اپنے مشاہدات ہیں، صحت کی پہلی اکائی
जो बर्बाद होना शुरू होती है वो शुगर से होती है। समझ रहे हो कहां से होगी वो? बड़ा गोश्त कोई सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह शुगर है, ये ध्यान में रखना। सिगरेट से कैंसर का खतरा होता है सिर्फ, वो भी हर एक को नहीं है। शुगर से हर एक को मोटापे का खतरा और हर एक को कैंसर का खतरा। बाज लोग कहते हैं हम तो मीठा लेते हैं, हम तो फिर भी सिल स्मार्ट हैं, दुबले पतले, हमें तो मोटापा नहीं आ रहा। भाई वो मोटापा ना आके भी जो शुगर के दूसरे जो नुकसानात हैं वो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें जज्ब नहीं होने दे रही, वो कमी तो आ रही है ना बॉडी में। तो इसलिए पतले हो या मोटे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शुगर को अपनी जिंदगी से निकाल दो। शुगर का ऑल्टरनेट क्या है? शहद है। अगर शहद मुश्किल है गुड़ ले लो, गुड़ में भी आजकल केमिकल मिलाया जाता है, देसी गुड़। अच्छा देसी गुड़ भी कोई भरोसा नहीं है, गंदा गन डाल देते हैं उसमें कि देखने में देसी लगे। ये भी बहुत हो रहा है। देखो व्हाइट गुड़ था उसमें थोड़ा सड़ा हुआ गुड़ मिला दिया तो अब देखने में क्या लग रहा है, जैसे लोग सफेद अंडे पे कलर करके देसी अंडा। तो बहुत गंद हो रहा है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के वतन अजीज में। इसलिए वतन अजीज में कहीं से गुड़ निकल रहा हो ना, बन रहा हो, गन्ने को गर्म करके वहां से जाके ले लो, कोई जानने वाला हो गांव में बांस, तो वो गुड़ में शुगर चीनी की निस्बत कम होती है, जायका वैसा ही होता है। तो शुगर को निकालो अपनी जिंदगी से, ये तयशुदा एक हकीकत है। बच्चे भी निकालें, बड़े भी निकालें, बुढ़े भी निकालें, आपको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा इस बहस में मत पड़ो। ऐसे तो सिगरेट पीने से भी कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा होता, तो आप बस ईमान ले आओ कि ये नुकसानदेह है। इस पे बहस में जिंदगियां बर्बाद नहीं करो कि क्या होता है इतनी चीनी, वो भी तो खा रहा है, वो भी तो लस्सियां पीता है, इस बहस में नहीं पड़ो। और अगर शुगर ज्यादा ले लिया तो फिर वॉक करो उसको। जैसे हम अगर सुबह सफेद आटे के 2 पराठे फोड़ देते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी फिर इतनी होती है, वो पराठे सारे अपनी जगह जाके, बल्कि वो तीसरा पराठा मांग रहे होते हैं कि कम हो गया, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो वो मांग रहे होते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं है, फिर भी ठीक नहीं है। ये अच्छा नाश्ता नहीं है, ये पराठे वराठे हेल्दी नाश्ता नहीं है। लाल आटे का हो, देसी घी का पराठा वो ठीक है, लेकिन वो भी एक उम्र के बाद बेहतर नहीं है। 40-50 साल के बाद तो रोटी ही कम कर दे अपनी जिंदगी में, क्योंकि गंदम में भी अच्छे खासा कार्ब होता है। तो मैं एक हॉस्पिटल में गया लाहौर में, वहां देखा मैंने फ्री इलाज हो रहा है लोगों का, करोड़ों रुपए डोनेशन आ रही है, और गुर्दों के मरीज पड़े हुए हैं, शुगर के मरीज पड़े हुए हैं। मैंने डॉक्टर साहब से कहा आप चंदे पे जितना जोर लगा रहे हो लगाओ, अच्छी बात है, सही जगह चंदा खर्च हो रहा है, इससे कम पैसे में ना आप प्रोग्राम करो, मैं आपका साथ दूं। मुख्तलिफ मुल्कों में ना, मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पे आप सेमिनार रखो, इवेंट रखो, हर तरह के तबके को उसमें बुलाओ। मैंने कहा हम मीडिया पे उसकी कवरेज करेंगे, और उसमें आके आप लोगों को चीनी के नुकसानात बताओ और इन मरीजों की तस्वीरें दिखाओ। ये पराठे फोड़ते थे, ये चीनी खाते थे, ये कोल्ड ड्रिंक पीते थे, ये 35 साल का लेटा हुआ है, ये 30 साल का, ताकि लोगों में खौफ पैदा हो, डरें, ताकि करोड़ों रुपए जो इलाज पे खर्च हो रहे हैं ना, वो इन प्रोग्रामों पे लाखों रुपए, करोड़ों भी नहीं हजारों खर्च होंगे और लोग इन बीमारियों से बच जाएंगे। मकसद तो इंसानियत की खिदमत है ना, या ज़कातें निकाल के गरीबों का इलाज, ये बजाते खुद मकसद है। ज़कात का मकसद भी इंसानियत की खिदमत है ना। तो मैंने कहा ये काम करो यार, इसमें हम आपका भी साथ देंगे इंशाल्लाह। कोई भी ये काम करे मैं साथ हूं उसके। ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्लान नहीं है गरीब इलाकों में जाके आप कुछ ऐसे इवेंट करें, कोई प्रोग्राम्स करें जिसमें लोगों को डॉक्टर लोग बताएं। मैं बताऊंगा, लोग बोलेंगे मौलवी हो तुम्हारा क्या काम है चीनी के नुकसानात बताओ, ये काम डॉक्टरों का है ना, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा जी। उनका पता ही नहीं होता। बहुत आप सही कह रहे हो। तो बस मेरा मकसद है जो मेडिकल साइंस की फील्ड से जिनका ताल्लुक है उनका काम है ये, तो उनको चाहिए कि वो अवेयर करें। जैसे सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है ना कैंसर का सबब है, चीनी के डब्बे पे भी ये लिखा हो, किसके डब्बे पे लिखा हो? चीनी। और इतने नुकसानात के बाद मुझे अगर कभी मिठाई खाता हुआ देख लें तो समझ ले ये 1 साल में या महीने में शायद 1 दफा मुफ्ती साहब रसगुल्ला खा रहे हैं। मैं नहीं खाता मिठाई, ना मैं चीनी खाता हूँ, मैं चाय में भी बहुत कम चीनी डालता हूँ, और मुझे मीठे की है ही नहीं आदत, अल्लाह का शुक्र है। मैंने शरबत शायद 20-30 साल में नहीं पिया होगा कभी, इल्ला ये कि लेमन हो, उसमें अच्छा खासा लेमन डला हुआ, वो कवर करता है लेमन उसको। ये जो रूह अफ़ज़ा, नौरस, ये शरबत और ये जो वगैरह वगैरह शायद कभी जिंदगी में बचपन से ही नहीं पिया होगा। आप कह सकते हैं बचपन में किसने आके बता दिया था कि शरबत नहीं पीना चाहिए? बचपन में मेरी बॉडी ने मुझे बता दिया। कैसे बताया था? मैं देखता था कि यार जिस दिन इफ्तारी में शरबत पियो तबीयत हो गई टुन। कहीं किसी के घर गए, उसने रूह अफ़ज़ा का भरा हुआ चीनी डाल के गिलास पिला दिया तो मुझे लगता था कि तबीयत हो गई टुन। ये होती है जब शुगर इतनी हाई होती है ना इंसान। मुझे शुगर की बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी रिपोर्ट है मेरी शुगर की, डॉक्टरों ने कहा एक्सीलेंट है,
कोई फिलहाल दूर दूर का इम्कान नहीं है, लेकिन शुगर होती है कि जब आप शरबत पीते हो आपकी बॉडी में एक्टिवनेस खत्म। मैं बचपन में बहुत एक्टिव था, बहुत भागता दौड़ता, दिन टिकता नहीं था मैं, लेकिन मैं देखता था कि यार जिस दिन पिए तो बस जैसे पीने वाला नहीं होता पी के टूट जाता है, वही हाल चीनी पी के होता है। उस दिन से मुझे खुद ही नफरत होना शुरू हो गई कि यार वो इतनी अल्लाह ने शऊर दिया था बचपन में कि जिस चीज को पीने के बाद ना भागा जा रहा है ना दौड़ा जा रहा है, सुस्ती आ रही है, तो मैं वो चंद सेकंड की लज्जत के लिए वो काम क्यों करूं जिसकी टेंशन 2-3 घंटे की है। देखो एक्टिव बॉडी वो आदमी ज्यादा खुश होता है या सुस्त? आपको नींद आ रही है पड़े हुए, कोई लतीफा भी सुनाएगा ना, सुस्त आदमी ऐसे पड़ा होता है ना, जब नींद आ रही हो, थकावट हो, कोई चीज अच्छी लगती है बस आदमी कहता है पड़े रहो, मुझे उठाओ नहीं। और जब बॉडी में चुस्ती हो, हर काम में दिल लगता है उसका, हर काम, रिश्ता तलाश करने में भी मजा आएगा उसको। सुस्त आदमी को रिश्ता भी नहीं तलाश किया जाता उससे। तो इससे पता चलता है अभी देखो मैं कितना एक्टिव बैठा हुआ हूं ना, हालांकि मैं टोटल 5 घंटे शायद गहरी नींद सो जाऊंगा बमुश्किल 4 से 5 घंटे 24 घंटे में अक्सर मेरी नींद होती है, 24 घंटे में 4 से 5 घंटे। लेकिन आप देखो अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल फिटफाट। क्यों? मैंने चीनी नहीं खाई हुई, ठीक है, मीठा नहीं खाया, दोपहर खाना भी नहीं खाया मैंने, सिर्फ 4 बजे मैंने 2 आम खाए हैं, वो मीठा इतना था कि उससे टुन होना शुरू हो गया था मैं, उससे भी होता है थोड़ा सा टुन, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे दीवार से सर लगा के 10 मिनट सो गया, उसके बाद फिटफाट आपको घूम रहा हूं, आपके सामने आया। तो इतना बेड़ा गर्क करती है बॉडी में जाके, मैं हैरान होता हूँ लोगों को देख के, यार पहले तुमने इतना फोड़ा, उसके बाद खीर भी फोड़ रहे हो, 2 लड्डू भी, यार इधर पकड़ाना, गुलाब जामुन पकड़ाना जरा। अच्छा, मुझे लोग हदिया देते हैं मिठाई, मैं कभी नहीं खाता उसको। कल मैंने जुम्मे के दिन मैंने 2 रसगुल्ले खाए हैं, पता नहीं कितने महीनों के बाद, वो भी इसलिए कि इतना मेरी जुम्मे के दिन एनर्जी खर्च होती है ना, कई घंटे बयानात, तो फिर मैंने ये सोच के खा लिया कि रात का खाना नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाया मैंने, 2 रसगुल्ले फोड़ दिए मैंने, बस खाना नहीं खाया फिर मैंने रात को, वो भी ये समझ के खाया कि गलत मकरू अमल कर रहा हूं, मकरू है, ऐसे जैसे झींगा मकरू समझ के ऐसे खाए रसगुल्ले 2। तो वो अब इसमें क्या होता है यार, क्या बात कर रहा था मैं, एक मिसाल दे रहा था ना, दिमाग से ही निकल गई। तो आदमी एक्टिव रहता है मेरे, हाँ वो मैंने 2 आम खाए, उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल फ्रेश हो गया, पूरा बयान किया मैंने, अभी आपके सामने बैठा हूं, कोई थकावट महसूस नहीं हो रही। तो भाई सबसे ज्यादा आदमी की जो खुश होता है वो जब बॉडी एक्टिव हो, अपने आप को जवान महसूस करता है, उसको हर चीज में दिलचस्पी होगी उसको। लेकिन जहां आपने मीठा खाया, लड्डू फोड़े, कोल्ड ड्रिंक पी, पेट भर के आपने तबीयत से खाना फोड़ दिया, फिर उसके बाद मीठा भी खा रहे हो, फिर ये भी खा रहे हो, अब ये वाली स्वीट चेक करें, तो उसके बाद क्या होगा? यूं घूमते रहोगे। रात को तो चलो आदमी पढ़ के सो जाता है, दिन में क्या करेगा वो? और रात को पढ़ के वो खा के सोना और अलग डेंजरस है, वो और नुकसानदेह है। लेकिन नहीं इंसान का बच्चा बनता भाई, आदमी नहीं बनता। जब अल्लाह ना करे शुगर ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हुआ ना, फिर गए काम से। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बीपी की बीमारी नहीं है, अपने वाकया सुनाने का मकसद कोई शोबाजियां नहीं है, लेकिन आपको मोटिवेट करना। चंद दिन पहले क्या हुआ, मुझे थोड़ा सा नीचे का बीपी हाई होना शुरू हो गया मेरा, सफर में खाने पीने की रूटीन खत्म, सोने की रूटीन, सफरों में कई दिन तक मुझे जागना पड़ता है, क्योंकि आदत खराब होती है तो नई नींद आती। तो मुझे याद है मैं अफ्रीका में था, तो वही खाना जबरदस्ती खिलाते भी हैं। बीपी मशीन पड़ी हुई थी, मैंने कहा जरा लेकर आओ यार, चेक किया तो नीचे का 100, ऊपर का तो सही था, नीचे का 100। तो वो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब को दिखा, मैंने कहा कोई डॉक्टर साहब को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये जो लाइफ स्टाइल मेरा चल रहा है ना, मैंने कहा जो सफर में, इससे 100 भी कम है, ब्रेन हेमरेज से अब तक मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि नींद हो नहीं रही है। और मेजबान लोग ना ठोसते हैं, हजरत ये खाइए ना प्लीज, अबे नहीं खा सकता, मर जाऊं। नहीं हजरत देखें इतनी मेहनत से बनाया है, घंटों से ये चल रहा है, ये उसकी पकाई हो रही है और देखें पे वो दम लग रहे हैं, ये तुम्हारे लिए तो है भाई, नहीं दिल चाह रहा है यार, नहीं खाओ। ये जबरदस्ती खिला के तो फिर वो ना एक्सरसाइज हो रही है ना नींद हो रही है, तो 100। तो उन्होंने मुझे कहा ये तो क्या है, डॉक्टर साहब भी कोई मेरे ख्याल बैठे हुए थे। मैंने कहा ये इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इसका बाप भी नीचे आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बीपी जब हाई होना शुरू हो जाए ना, इंसान को क्या बर्बाद करता है। किडनी को फेल ये करेगा, दिमाग में आप पता कौमे में चले गए, लकवा हो गया, अल्लाह माफ फरमाए, हम सबको अल्लाह बचाए। हो अब भी सकता है अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह हम सबको बचा के रखे, लेकिन अपने आप से तो खुद तो नहीं करे ना ये काम। मैंने फिर क्या किया, रात के 11:30 बज रहे थे जब ये रिपोर्ट आई है, यानी उधर ही मैंने कहा जॉगर मैं सफर में साथ लेके चलता हूँ। मैंने बोला अभी कोई पार्क दो। उन्होंने कहा हजरत 11:30 बज रहे हैं बाहर। मैंने कहा पार्क बता दो, यहाँ अफ्रीका में कोई अच्छा सा पार्क है? उन्होंने कहा पार्क तो नहीं, एक जगह सड़क। मैंने शूज पहने,
तगड़ तगड़ दौड़ना शुरू। इतना दौड़ा, इतनी जॉगिंग की, पसीना पसीना पसीना, ठीक ठाक वो जो मेरे साथ भाग रहे थे वो भागना बंद कर। मैंने कहा नहीं, हम नहीं भाग रहे। बिल्कुल जब जो जितना स्टेमिना था ना भागने का, मैं भागा। उसके बाद आके नहा धो के आराम से 1 घंटे बाद मैंने बीपी चेक किया तो 70, वही 18 साल वाला जवानों का होता है, 70 और 110 या 120, इंसान का बच्चा बन गया। तो आपको मैं क्यों बता रहा हूं ये, 40 साल के बाद तो ब्लड प्रेशर मशीन हमेशा अपने साथ रखो। पहले हम भी इन बातों को वैल्यू नहीं देते। मेरे वाले साहब की डेथ इसी तरह हुई है। डॉक्टर कहते थे अब आप 50-60 साल के हो गए हो। मेरे वाले साहब बहुत सेहतमंद थे माशाल्लाह, ऐसे जबरदस्त पर्सनैलिटी थी उनकी, कोई बीमारी नजर नहीं आती थी। डॉक्टर कहते थे कि आप ब्लड प्रेशर मशीन रखें, क्योंकि इस उम्र में बीपी होता है। 40-50 साल के बाद बीमारियां आती हैं, जितने भी आप फिट हो रखो भाई, क्या, क्योंकि ये खामोश कातिल है ब्लड प्रेशर, पता ही नहीं चलता कितना हाई हो गया। वाले साहब चूंकि तबलीग में वक्त लगा हुआ था, भाई अल्लाह से होता है, अल्लाह के खैर से कुछ नहीं होता। बात सही है भाई, लेकिन बीपी भी अल्लाह के हुक्म से ही होता है ना, और लो भी किसके हुक्म से होता है, अल्लाह के। ये मशीनें भी अल्लाह ने इजाद करवाई है इंसानों से। इन वाले साहब के जबान पे बस यही, एक दिन चेक किया तो इतना हाई हुआ था बीपी, तो वाले साहब का कहना यह था इसी वजह से मैं चेक नहीं करता। आजकल बड़े बूढ़े यही कहते हैं, इसी वजह से हम चेक ही नहीं करते, जब तक चेक नहीं करो फिट रहता है आदमी, जहां चेक किया टेंशन में आ गया। अब हम भी समझा रहे थे कि भाई अब इतना हाई है तो अब ना ना ना, ना दवा भी नहीं खाई। वही हुआ एक दिन जब मुझे इत्तला आई कि जी वो नमाज के इंतजार में बैठे हुए थे, बीपी इतना हाई हुआ है, फालिज हुआ और अटैक हुआ, थोड़ी देर में डेथ हो गई। तो जाहिर है औलाद को फिर अफसोस तो होगा ना। ठीक है, जो मौत जिस वक्त लिखी हुई है भाई वो आएगी, लेकिन अल्लाह ने हमें असबाब इख्तियार करने का ऑर्डर दिया है, हुक्म दिया है। तो फिर हमने वालदा के लिए जबरदस्ती वालदा का फिर हम बीपी चेक करते थे। वालदा, हमने कहा भाई एक वालिद साहब पे हमें खुद भी अवेयरनेस नहीं थी ना, कोई हमें समझाने वाला नहीं था। अगर डॉक्टरों ने हमें समझाया होता या हुकूमत का कोई स्कूलों में सिस्टम होता समझाने का, कॉलेजेस में सिस्टम होता, तो हम भी मशीन ला के रखते। अब्बा चेक करते नहीं करते, जबरदस्ती चेक करते हैं उनका, भाई कि आपका बीपी इतना हाई लेके घूम रहे हो आप। नीचे का 140 था मेरे वाले साहब का, जब डेथ हुई है तो नीचे का बीपी 140 और घूम रहे हैं खुशो खुर्रम। बीपी ऐसी खतरनाक चीज है, ये बताती नहीं है। आदमी फिट फाट लतीफे सुना रहा होगा, 4 शादियों की बात कर रहा होगा, चेक करेगा 140 और टांग से मर जाए फिर भी गनीमत है, मर जाए, मरता नहीं है। बाज़ दफा ऐसा डैमेज होता है कि गए 20-25 साल। तो इसलिए ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसको मैं डरा नहीं रहा आपको, पैसा ना बैठे बैठे सबके बीपी शूट कर जाए अभी तो मेरे खाते में आ जाएगा इसने डराया था। 40 साल के बाद ना ये मशीनें घर में रखना जरूरी है। मेरे सब घरों में ब्लड प्रेशर की मशीन रखी हुई है, क्योंकि या तो मेरा प्रेशर बढ़ता है या घर वालों का। शादीशुदा आदमी तो एक दूसरे का बीपी वैसे ही बढ़ाता, हर शादी 18 साल में शादी हुई है ब्लड प्रेशर मशीन ले आओ। वजह उसकी है कि अब दोनों एक दूसरे का प्रेशर कंट्रोल करेंगे। बाज़ दफा बेगम आंच बढ़ा देती है, आपका प्रेशर हाई कर देती है। बाज़ दफा आपको ऐसी उल्टी बात करते हो, उसका बीपी क्या हो जाता है। वहमी ना बनो, ये असल तो गाइडेंस इसमें डॉक्टर ही करेगा आपको, लेकिन कम से कम 40-50 साल के बाद मेरे भाई अब इतना नेक बनने की जरूरत नहीं है। बीपी मशीन घर में रखो, उससे फायदा ये होगा कि एक और मेरे दोस्त थे, उनके वालिद का भी बीपी हाई रहता था, कोयटा के थे वो, उनको भी डॉक्टरों ने कहा ब्लड प्रेशर मशीन रखो, हर वक्त रोजाना वालिद साहब का बीपी चेक करो। नहीं यार, वालिद साहब भी नेक आदमी, नेक लोगों के मसाइल नहीं है ये सारे मसले किनके साथ हैं, नेक लोगों के साथ। आम आदमी डॉक्टर समझाएगा वो कहेगा ठीक है, नेक आदमी पता नहीं कौन सा कलमा पड़ा हुआ होता है उसने, वो समझता है कि शायद तो वो क्या हुआ, वो एक दिन बीपी हाई हुआ है, उनको बीपी हाई होने से ब्रेन हेमरेज हुआ, तो वो कोमे में चले गए। 10-15 साल फिर बेड पे उनकी खिदमत हुई है, 10-15 साल वही बिस्तर पे ही, पेशाब पखाना सब बिस्तर पे। औलाद, बहरहाल उनकी औलाद ने खिदमत की, अल्लाह औलाद को अजर दे, लेकिन ये थोड़ी सी गफलत से कितना बड़ा मसला हो। पता चल जाए, पहले गोलियां आती हैं फौरन कहा कि भाई उसको फिलहाल तो नीचे लेकर आओ, फिर मशवरा करेंगे आइंदा इसको कैसे करना है। तो इसलिए अपनी जानों पे रहम करो, अल्लाह रसूल का हुक्म है। इसलिए बाकी आपकी बॉडी की बातें तो आपको डॉक्टर ही बताएगा कैसे सेहत को मेंटेन रखना है, लेकिन अल्लाह का वास्ता मीठे को क्या कर दो, लड्डू मड्डू मिठाइयाँ छोड़ दो। ये कभी कोई बहुत ज्यादा किसी ने इसरार किया, एक मेरे पास जितने मिठाई के डब्बे आते हैं सारे डब्बे क्या होते हैं, मैं यहाँ दोस्तों को खिलाता हूँ, खाओ। ये समझते हैं मुसाफ का दिल कितना बड़ा है, मैं इसलिए खिलाता हूँ, मैं क्यों शुगर का मरीज बनूं, तुम लोग मरो ना। शहद की बोतल आएगी साइड पे चली जाएगी, वो सारा क्या करता हूँ, मिठाइयाँ खाओ। मैं नहीं चाहता ये लोग भी खाएं, मेरे दुश्मन नहीं है ये, लेकिन मुझे पता है ये नहीं छोड़ेंगे। मैंने नहीं खिलाई तो बाहर से खरीद के खा लेंगे, इनका पैसा बचा लो, खुद ही खाओ। तो इसलिए ये चीजें करो, लेकिन मारोगे नहीं। अभी देखो थोड़ी देर कोई मिठाई का डब्बा ले आए, सब हाथ डालना शुरू कर देंगे, उसमें सब शुरू हो जाएंगे। और चंद दिन ये करके देखो मीठा छोड़ के, शुरू में तकलीफ होगी क्योंकि मीठा नशे की तरह होता है।
آپ کو کمزوری محسوس ہوگی باڈی میں, وہ کمزوری نہیں ہوتی. یہ بھی میں پہلے سمجھتا تھا یار یہ کیوں ہوتا ہے, وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ میٹھے کی ٹھڑک ہوتی ہے. جیسے چرسی کو چرس نہ ملے تو کمزوری محسوس ہوگی, کمزوری نہیں ہے بھائی, وہ ٹھڑک ہے, باڈی مانگ رہی ہے. اس کا حل یہ نہیں کہ کھاؤ, اس کا حل ہے کہ باڈی کو عادت ڈالو. چند دن کا پرہیز ہے, 21 دن ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی خوراک 21 دن تک نہ کھائی جائے تو اس کی عادت ختم ہو جاتی. لیکن اس کے بعد آپ میٹھا ویٹا چھوڑ دو نا, پھر آپ دیکھو آپ کی باڈی میں جو ایکٹیونیس ہوگی نا آپ کو, ہو ایسے آپ کو لگے گا جیسے کوئی الگ ہی زندگی میں. پھر آپ کو یہ 4 شادیوں والے بیان بھی سمجھ